commitment to upholding the values of our constitution. Let's also pay tribute to our brave soldiers who have sacrificed their lives to protect our nation's sovereignty and integrity. Their bravery and selflessness inspire us to better citizens and to work towards the bright future of our nation. As we move towards, let's remember that our Republic Day is not just a celebration of our past achievements, but is also a call of action of a better tomorrow. Let's work together to build a nation that is just, equitable and prosperous for all. Thank you and happy Republic Day. Jai Hind. Thank you. When is India Republic Day started? Celebrated. January 26, August to November 14. Constitution 1947, 1950, 1952, 1949. 49. 1949. Answer this question. கொஞ்சம் கவனமாக கேளுங்க. அவர் வந்து குவிஸ் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாரும் கொஞ்சம் கவனமாக கேளுங்க. நீங்கள் கேள்வி கேட்குறீங்க, ஒரு பாயிண்டாக கேளுங்க, ஓகேவா? அவங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது. இப்போ அவரை கேட்ட கேள்வி வந்து ரிப்பப்ளிக் டே வந்து எப்போ வந்து அமல்படுத்தப்பட்டது, புரியுதா? கொஞ்சம் கவனமாக கேளுங்க. கொஞ்சம் இங்கிலீஷில் சொல்கிறதுனால கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக சொல்கிறாங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. The preamble of Indian Constitution began with which word? Options: we are the people of India. Second option: India is republic in the name of God, the sovereign of nation of India. எவ்ரிவன் யார் வந்து ஆன்சர் பண்ணுறாங்களோ கொஞ்சம் லவுடாக சொல்லுங்கள். It's okay, come here, boys. Question paper leak ஆயிடுச்சு சார். We are the people. Well done. வா தல அடு புடிச்சல. The Indian Constitution has how many schedules? 8, 10, 12, 14. Answer. Anyone have an answer? 12 அட்டவணை. Correct answer. சொன்னது? Very good, Kavya. Well done. அவளே கை தட்டிப்பா. What is the duration of Republic Day parade? About 1 hour, about 90 minutes, about 2.5 hours, about 3 hours. Anyone have an answer, please? பரேட் நடக்கும்ல எவ்வளவு நேரத்துக்கு நடக்கும்னு கேக்குறேன். It's okay. Always we are serving our country. சொல்லுப்பா. ஆன்சர் சொல்லு. சூப்பரா. கேள்வியை தமிழ்ல கேட்டா தமிழ்ல படிச்சிருப்போம் நாங்க. Okay, next question please. About Thank 2.5 hours. The lion capital of Ashok, Lotus. The nation of emblem of India. Peacock, banyan tree, lion capital of Ashok, Lotus. banyan tree. India முத்திரைனா என்ன சிங்கம்? One second please. Listen attentively please. Lion capital of Ashoka and Lotus. Column is emblem of India. Lion capital of Ashoka. Lion capital of Ashoka. Okay, all are well done. Thank you. And next question asked by Mr. Riaz. Which was the first country to attend Indian Republic Day? A guess of honor. Indonesia, France, Bhutan, Russia. Bhutan. Just asking for this question like Deepak is answered. What is your answer please? Bhutan. Huh? Bhutan. Russia. Which was the first country to attend India Republic Day as a guest of honor? India country முதல்ல வந்து வெளிநாட்டுல இருந்து நமக்கு கெஸ்டா வந்தது எந்த கண்ட்ரில இருந்து வந்ததுன்னு கேக்குறாங்க. நம்பர் 1 வந்து இந்தோனேசியா, நம்பர் 2 வந்து பிரான்ஸ், நம்பர் 3 வந்து பூட்டான், நம்பர் 4 வந்து ரஷ்யா. சொல்ல முடியுமா யாராவது? சொல்லடா தம்பி. Indonesia. Okay, we don't know, but I will all of clap for you. Okay, thank you, Mr. Riaz. குச்சி மீண்டு ஆனிந்து இலக்கினோனிலும் செமின செமின்
தேங்க்யூ. ராஜ், நான் சொல்ல போகிறது வீரபாண்டியன் கட்டபொம்மன். நான் தான் வீரபாண்டியன் கட்டபொம்மன். நீதான் ஜாக்சன் துரியோ. வரி வட்டி கிஸ்தி. வான போகிறது பூமி வெளியெடுத்து உனக்கு யார் கொடுக்கணும் கிஸ்தி. எங்க வயலுக்கு வந்தாய ஏற்றம் எடுத்தாய நீ பாய்ச்சி கண்டாய கன்னிவாளுக்கு கஞ்சிகளும் சுமந்தாய அங்கே கொஞ்சி விளையாடும் பெண்களுக்கு மஞ்சள் எடுத்து பனி புரிந்தாய மாமனான் மச்சானா மானம் கெட்டவனே போரத்து நெல்லிக்கும் கூட்டம் பரிங்கேடும் உடலும் நெற்கதிகளை குவித்து விடும் ஜாக்கிரதை. நன்றி. Thought for today. Education is the most powerful weapon you can use to change the world. Thank you. அனைவருக்கும் நமது குடியிருப்பு ரெசிடென்சியல் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் சார்பாகவும் மற்றும் ஆசியா ஒரு இந்தியன் சிட்டிசனாகவும் என்னுடைய மனமார்ந்த குடியரசு தின நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் உங்கள் சரவணன், ரிட்டையர்ட் ஆர்மி. ஆமாம். Hi everyone, my name is J. Chandravalana. I am studying Pikachu. அம்மா அம்மா உனவணக்கம். அம்பாய் சொல்வேன் இன்னவனுக்கு. அப்பா அப்பா உனவணக்கம். பம்பாய் சொல்வேன் இன்னவனுக்கு. குருவே குருவே உனவணக்கம். படிந்தே சொல்வேன் இன்னவனுக்கு. இடிவா இடிவா உனவணக்கம். ஏண்டனம் சொல்வேன் இன்னவனுக்கு. தேங்க்யூ. ஜெயன் சூப்பர்ப்பா, சூப்பர். அதே மாதிரி நமக்கு வந்து குடியரசு கிடைச்சது வந்து 26 நவம்பர் 1949 அமலுக்கு வந்தது. ஓகேங்களா, அமலுக்கு வந்தது. இந்த குடியரசு வந்து குடியரசை எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு? நம்மளுடைய அரசியலமைப்பை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு. அரசியலமைப்பு ஒரு 141 நாள் எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்பு. அதுக்கு வந்து நம்ம சுதந்திரம் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 6 மீட்டிங் போட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 6 மீட்டிங் போட்டாங்க. மக்களுக்காக ஏறக்குறைய 3 மாதம் வரையும் 6 மாதம் கிட்டத்தட்ட வந்து அந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தை வந்து மக்கள் முன்னிலையில் வச்சுருந்தாங்க. ஓகேங்களா, அது எல்லாமே படித்து முடித்து மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து 26 ஜனவரி 1950. ஓகேவா, அதெல்லாம் செக் பண்ணிட்டு இருந்தேன். கரெக்டாக எல்லாம் நோட் பண்ணுறேன். 49 சொல்கிறது 50 சொல்கிறேன். ஓகேங்களா, 1950 வந்து நம்ம கொண்டாட ஆரம்பிச்சிட்டோம். அதே மாதிரி ஒரு விஷயம், நம்ம கொடியேற்றும் போதே பாருங்கள், விடுதலை பெற்ற நாள் ஆகஸ்ட் 15 வந்து நம்ம கீழே இருந்து மேலே கொடியேற்றுவோம். கீழே இருந்தேன்னா நம்ம பாட்டம் ஆஃப் த லேண்டில் இருந்து கீழே இருந்து மேலே ஏற்றுவோம். அதே ரிபப்ளிக் டே வந்து மேலே டாப்பில் இருந்தால் கொடியை பறக்க விடுவாங்க. ரீசன் அதுதான். என்னென்னா சுதந்திரம் வந்து கிடைச்சப்போ எல்லாரும் அந்த கொடிக்கு 3 முக்கியத்துவங்கள் இருக்குது. ஒன்று, மேலே இருக்கிற இளஞ்சிவப்பு எல்லாருக்குமே தெரியும், எல்லாமே ரத்தம் சிந்தினாங்க, அதனால் இருக்குது. என்னங்க, அதனால் நம்ம இந்திய மக்கள் கோடிக்கணக்கான மக்கள் இன்றைக்கி நம்ம சுதந்திரமாக உட்காரோம். இங்கேருந்து கொடியேற்றுறதுக்கு வர்றதுக்கே டைம் இல்லாமல் இருக்கிறாங்க நிறைய பேர். ஓகேங்களா, அந்த கொடியேற்றுறதுக்கான டைம் இல்லாத பண்ணதும் நம்ம முன்னோர்கள் தான். ஏன்னா அவ்வளோ அவங்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்ததுனால தான் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம நடமாடுறோம். அதனால் நம்ம அதே மாதிரி 2002 வந்து கோர்ட்டு ஒரு ஆர்டர் போட்டிருக்காங்க. எந்த ஒரு சுதந்திர கொடி பறக்கிற இடத்துல வலது பக்கமோ இல்லை இடது பக்கமோ எந்த அரசியல் கொடியும் பறக்கக்கூடாது. ஓகேங்களா, அரசியல்வாதிகளை தாண்டி நம்ம கொடி. ஓகேங்களா, அதில் 3 முக்கியத்துவம் இருக்குது. இளஞ்சிவப்புக்கு வந்து நம்ம முன்னோர்கள் எல்லாம் ரத்தம் செஞ்சதுனால இளஞ்சிவப்பு இருக்குது. நம்ம கொடியினுடைய சைஸ் மாணவர்கள் கவனமாக கேட்கணும். ஏன்னா இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன் பசங்களுக்கு வந்து பேசிக் என்னென்ன தெரிய மாட்டேங்குது. எஜுகேஷன் சிஸ்டம் நல்லா டெவலப் ஆகிட்டே இருக்குது, ஆனால் நம்ம முன்னே இருக்கிறது எல்லாமே மறந்துடுறாங்க. அதனுடைய விலை வந்து வர்ற ஜென்ரேஷனுக்கும் தெரியாமல் போயிடும். ஸோ அதனால தான் சொல்ல விரும்புகிறேன்.
கொடி வந்து சைஸ் வந்து 3:2. மேலே வந்து 3 அடி 3 இருக்கணும், ஹைட் வந்து 2 இருக்கணும். இதுதான் கொடியினுடைய சைஸ். ஓகேங்களா, 3:2. இப்போ நம்ம காவியை வந்து அவங்க சொன்னாங்க அரசியலமைப்பு அட்டவணையில் 12 இருக்குன்றது. ஓகேங்களா, அதுதான் வந்து அந்த அட்டவணைக்குள்ள தான் எல்லா அரசியலமைப்பும் அடங்கி இருக்கு. ஓகேங்களா, 365 ஆர்டிகல்ஸ் இருக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ. அதே மாதிரி இப்போ கொடியை பற்றி சொல்ல இருந்தேன். அது சென்டரில் வெள்ளை நிறமும் இருக்குது. வெள்ளை நிறத்தினுடைய அறிகுறி அமைதியை காட்டுறது தான் வெள்ளை நிறக்குடி. வெள்ளை நிறத்தை வந்து முன்மொழிந்தது நமது மகாத்மா காந்தி அவர்கள்லாம் முன்மொழிந்தார். வெள்ளை கொடி வந்து முன்னாடி வரணும் அப்படின்றது. அதே மாதிரி இந்த கொடியை வடிவமைச்சது வந்து வெங்கையா, பிங்கிலி வெங்கையான்றது தான் இந்த கொடியை வந்து டிசைன் பண்ணார். பிங்கிலி வெங்கையா தான் இந்த கொடியை வந்து டிசைன் பண்ணது. இந்த 3 கலர் வரணுன்றது அதில் கொஞ்சம் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணி அசோக சக்கரா போட்டிருக்காங்க. அசோக சக்கரான்றது அமைதியை காட்டுறோம், அறவையில் நடக்கிறதுக்கான ஒரு சக்கரம் தான் அது அசோக சக்கரம். அசோக சக்கரத்தை ஏன் வச்சிருக்காங்க? எத்தனையோ நம்ம கிங்ஸ் எல்லாம் ஆண்டுட்டு போனாங்க நம்ம நாட்டை. ஆனால் அவங்களெல்லாம் சிம்பிள் வைக்காம அசோக சக்கரம் மட்டும் வைக்க காரணம் என்ன? அதில் பெரிய ஒரு பேக் நியூஸ் இருக்கு. ஏன்னா அந்த இப்போ 3 கலரே வச்சு இருக்கலாம். அசோக சக்கரம், அசோகர் யாரு? ஆனால் நிறைய பேர் கேட்டால் நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஓகேங்களா, அதனுடைய சக்கரை எதுக்கு வச்சிருக்காங்கன்றது தெரியாது. ஓகேங்களா, அசோக சக்கரை பற்றி சொல்கிறேன். வெள்ளை நிறத்தினுடைய முக்கியத்துவம் வந்து அமைதியை நிலைநாட்டணும் நாட்டில். அதே மாதிரி அமைதியான முறையில் போராடுறதுக்கு தான் வெள்ளை நிறம் வச்சுருக்காங்க. அதே மாதிரி நம்ம கிரீன் கலர் வச்சுருக்காங்களா, கிரீன் கலர் நம்ம நாட்டினுடைய எல்லாரும் விவசாயம் பேசிட்டு இருக்காங்க. விவசாயத்தினுடைய அறிகுறி தான் அது நம்ம கிரீன் கலர் வச்சிருக்குது, பச்சை நிறக்கில். அந்த 24 கோடு இருக்கிற சக்கரை முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, அசோகரை பற்றி ஏன் வச்சிருக்காங்கன்னா, உலகத்திலேயே நடந்த போர்களில் அதிக உயிர்கள் ஏற்பட்டு நடந்த இடம் ஒரே ஒரு போர், அது இந்தியாவில் தான் நடந்திருக்கு உலகத்திலேயே. இது எப்போ சொல்கிறேன்னா கிமு 262-63 காலகட்டத்தில். அப்போ பார்த்தங்க எவ்வளோ முன்னாடின்றது. இப்போ 2024 இருக்கும். நம்ம கிமுன்றது 0லேருந்து மறுபடியும் ஒரு 262 பின்னாடி பண்ணணும் நீங்கள். அப்போவே வந்து அசோகா, கிங் அசோகான்றவர் தான் வந்து பெரிய போர் படைச்சார். ஓகேங்களா, நம்ம இந்தியாவில் மௌரிய பேரரசுன்றது ஒரு பெரிய கிங்டம் இருந்தது. அதன் மூலமாக கலிங்கா அரசரோட போர் புரிஞ்சதுல 2 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் ப்ளஸ் போர் வீரர்கள் இறந்தாங்க. அதோட அன்னைக்கு காலகட்டத்தில் எடுத்த இந்தியாவுடைய நிலைப்பாடு தான் இன்றைக்கு வரையும் அமைதியான முறையில் போர் போடுறாங்க. ஓகேங்களா, அன்னைக்கு எடுத்த அந்த அசோகா டிசிஷன் எடுத்துறதுனால தான் இன்னைக்கு வரையும் இந்தியா வந்து யாருக்கிட்டையும் போய் சீக்கிரம் போய் சண்டை போட மாட்டாங்க. ஃபஸ்ட்டு அமைதியான முறையில் தான் ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. முடியாத பட்சத்தில் தான் போர் பண்ணுவாங்க. அதனால தான் இந்தியா எப்பவுமே வந்து பாகிஸ்தானியோ இல்லை பக்கத்தில் இருக்கிற கண்ட்ரி எதையுமே வந்து முன்னாடி போய் அட்டாக் பண்ண மாட்டாங்க. ரீசன் ஒன்று அந்த நம்ம அசோக சக்கரம் இருக்குல்ல, அவனுடைய பின்னாடி இருக்கிற நியூஸ்னால் தான். ஏன்னா அப்போதுலேருந்தே டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க வார்னால எந்த பெனிஃபிட்டும் இல்லை என்பதுன்றது. அந்த அசோகர் போர் புரிஞ்சதுனால 2 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டவங்க இறந்ததுனால அவருடைய பதவியே விட்டு விலகிட்டார். ஒரு பெரிய கிங்டமை விட்டு ஜெயிச்ச பிறகு இத்தனை உயிர்த்தியாகங்கள் நடக்குதா ஒரு போரால அப்படின்ட்டு அந்த ரத்தம் எல்லாம் ரத்தமாக மாறிச்சு எல்லாமே. அந்த போர் புரிஞ்ச இடம் ஃபுல்லாக 2 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட அப்படின்னா அப்போ எவ்வளோ ரத்தம் இருக்குன்னு மட்டும் யோசிச்சு பாருங்க. அந்த கல்வெட்டு கிடைச்சது நமக்கு 261-62 முன்னாடி நடந்த சம்பவங்கள் எல்லாமே. நம்ம எல்லாமே கல்ச்சர் எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறோன்னா கல்வெட்டை வச்சு தான் ஃபாலோ பண்ணுறோம். அவங்க விட்டுட்டு போன ஸ்கல்ப்சர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்களே, இப்போ மகாபலிபுரத்துலலாம் இருக்குது, கல்வெட்டுகள் பண்ணியிருக்காங்க. அதெல்லாம் யாருக்குமே தெரியாது எப்போ கட்டினாங்கன்னு. காலகாலமாக இருக்கும், நம்ம இருந்துடும், நம்ம பேரம் பேத்தி எல்லாமே வந்துடுவாங்க. ஆனால் அதை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் தெரியாது. ஓகேங்களா, அதுதான் நம்மளுடைய நினைவு சின்னங்கள். முன்னாடி இருந்த எல்லாமே இப்போ ஹிஸ்ட்ரி என்ன படித்தோன்னா அதுதான் மேட்டர். ஓகேங்களா, அதுதான் அந்த அசோக சக்கருடைய நம்ம தேசிய கொடியில் வச்சிருக்கிற ரீசன் அமைதியான முறையில் வந்து நம்ம அறவையில் பின்பற்ற வேண்டும். அப்போ தான் நாடு முன்னேறும். அதை ஒரு ரீசன் தான் கிரீன் வச்சிருந்தது வந்து அக்ரிகல்ச்சர் மேம்படுத்தி நம்ம வச்சுருக்கோம். தேங்க்யூ, அனைவருக்கும் நன்றி.
नायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उच्चल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जब शिशरंगा दबस बहा है जाहे दबस बहा शिशमागे जागे दबस दादा जनगण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे அப்படியே பொங்கல் சமத்துவ பொங்கல் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம்.